Hi students, how are you? I hope all are fine and doing good. Stay at home and be safe. Eat healthy food. Avoid going out of your house. Wash your hands frequently. Take your food on time. Do not roam here and there. Today we are going to see grade 8 English subject supplementary 2. Jim Corbett, a hunter turned naturalist. In this lesson, how the author is going to say about himself, how he killed the man-eating tigers, for what purpose he was killing the animals. That's what we are going to see in this lesson. Okay. Edward James Corbett, popularly known as Jim Corbett, was a British wildlife photographer, hunter, tracker, naturalist and writer. He has hunted number of man-eating tigers and leopards in India. He had lot of experience with tigers and other wild animals to shoot with their cinefilm camera. Okay, Edward James Corbett, also known as Jim Corbett. Okay, he is a British wildlife photographer, hunter, tracker, naturalist and writer. He hunted number of man-eating tigers. அவர் வந்து நிறைய விலங்குகளை வேட்டையாடிக்கிறார். எதை வேணால் மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய அந்த டைகர்ஸையும் லியோபர்ஸையும் கொண்டிருக்காரு. He had a lot of experience with tigers and other wild animals to shoot with his cine film camera. அவர் வந்து அவருடைய சினி ஃபிலிம் கேமராவில் நிறைய விலங்குகளை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. சரியா, அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஹவு ஹி வாஸ் கோயிங். ஓகே, கார்பெட் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர் டு ஹண்ட் அலோன் அண்ட் ஆன் ஃபுட். அவர் நேரடியாக தான் போவார், யாரையும் கூட்டிகிட்டுலாம் போக மாட்டார். ஹி ஆஃபன் ஹண்டட் வித் ராபின் ஹிஸ் டாக். வித் அலாங் வித் ஹிம் ஹூ வாஸ் கோயிங்? ராபின் ஹிஸ் டாக் ஒன்லி டேக்கிங் ஹிம் டு கோ அவுட். ஓகே, he was going alone and accompanying his dog only. Okay, he was not, though he was an expert hunter, he admired the wildlife. He did not like to kill wild animals for pleasure or sport, but he did not hesitate to kill man-eating tigers or leopards. He hunted these animals only to help the people and only at the request of the government. He took no joy from the kill. He often said that not against the law of nature but against the law of human. Okay, now listen in this he is expert. He is very expert to hunt, but he admired the wildlife. ரொம்ப அதை நினச்சி பெருமைப்படுறாரு. ஓகே, he did not kill animals. அவர் வந்து விலங்குகளை கொல்லணும்னு நினச்சி கொல்லலை, அது ஒரு சந்தோஷத்துக்காகவும் விளையாட்டுத்தனமாகவும் கொல்லலை. ஆனால் எந்த அனிமல் வந்து மனிதர்களை வந்து கொல்ல நினைக்குதோ அந்த அனிமல்களை மட்டும்தான் அவர் கொல்றார். அதனால் வந்து அதை நினச்சி அவர் வந்து பெருமைப்படவும் இல்லை, இதுங்கவும் இல்லை. ஹீ ஹண்டட் தீஸ் அனிமல்ஸ். எதுக்காக கொல்றாரு அப்படின்னா, டு ஹெல்ப் த பீப்புள் ஆர் பை த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணனால கில்றாரு, இல்லாட்டி மக்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கில்றாரு. ஹீ டுக் நோ ஜாய் ஃப்ரம் த ஹில். அதுலேருந்து சந்தோஷத்தை அவர் அனுபவிக்கல. He often said that not against the law of nature but against the law of human. இயற்கைக்கு புறம்பாக நான் செய்யலை, மனிதர்களோட சட்டத்துக்கு இதாக தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். According to the theory, a tiger start eating humans when they grow old or get hard. As they cannot run fast, they start killing humans. People cannot run as fast as animals, so they become very easy prey. After eating human flesh once, a tiger will not eat any other flesh. These tigers are called human man-eaters. Okay, now listen ma, in this paragraph what he is telling, why that tigers are called man-eating tigers. Why that called? When the tiger or leopard became old and head hurt, அதாவது வந்து அது வயது முதிர்ந்தோன்னு ஒரு படம், ஏதாவது அடிபட்டு முடியாமல் இருக்கும் இல்லையா, அப்போ வந்து இட் cannot run so fast to catch the animals. So what it is doing, it was catching the animals, humans and eating. மனிதர்கள் வந்து மனிதர்களை போல் அவ்வளோ வேகமாக ஓட முடியாது, அதனால வந்து மனிதர்களை பிடிச்சி சாப்பிடுது. சரியா, மனிதர்கள் வந்து ஒரு தடவை வந்து அந்த விலங்குகள், அந்த டைகர் வந்து ஒரு தடவை ஒன்ஸ் வந்து if they taste the human flesh, சரியா, மனிதர்களோட அந்த ஃப்ளஷை வந்து சுவைச்ச ஒரு பாடு வேறு எந்த அனிமல்ஸோட இதையும் மாமிசத்தையும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால தான் இதுக்கு வந்து என்னது மேன் ஈட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுது. இவருடைய ஃபஸ்ட்டு கில்லிங் ஆஃப் டைகர்ஸ், தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see in this paragraph.
His first man-eating tiger hunt was the Chambawat tiger. It was a Bengal tigress responsible for nearly 436 deaths in Nepal and the Humaon area of India. Her attacks have been listed in the Guinness Book of World Records as the highest number of fatalities from a tiger. She was shot only in 1907 by Jim Corbett. Okay. In this paragraph what they are telling, இந்த மேன் ஈட்டிங் அனிமலை எங்கே வந்து முதல்ல கொள்கிறாரு அப்படின்னா சாம்பவாட் டைகரை தான். இட் இஸ் அ பெங்கால் டைகரஸ். இட் இஸ் அ ஃபீமேல் டைகர். இட் இஸ் அ டைகரஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் நோட்டட் டு ஃபீமேல் டைகர்ஸ். ஓகே. அது வந்து எத்தனை மனிதர்களை கொண்டிருக்குது? 436. அதாவது ஒரு கின்னஸ் லெவல்லையே ரெக்கார்ட்லேயே இடம்பெறுற அளவுக்கு வந்து இது வந்து நிறைய பேரை கொண்டிருக்குது. அந்த டைகர்ஸை வந்து எப்போ கொள்கிறார் அப்படின்னா 1907 வந்து ஹி ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் ஹிம்செல்ஃப். The tigress began her attacks in Rubal village in western Nepal Himalayas. Hunters were, அதாவது வந்து இது வந்து ரூபல் வில்லேஜில் தான் வந்து வெஸ்டர்ன் நேபாளில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது தொடங்குது. இதோட அட்டாக்கை வந்து தொடங்குது. இப்போ நிறைய வேட்டைக்காரங்களை வந்து அங்கே அனுப்புகிறாங்க. அதை கொல்றதுக்காக நிறைய வேட்டைக்காரங்களை அனுப்புகிறாங்க. Hunters were sent to kill the tiger. எல்லாரையும் அனுப்புகிறாங்க. பட் she managed to escape from them. ஆனால் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுது? நிறைய எஸ்கேப் ஆகி வெளியே ஓடிடுது. The Nepalese army after falling to capture or kill the tiger drew her across the border into the India. இப்போ நேபாளிஸ் எனிமி இந்த ஆர்மி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை சேஸ் பண்ணி இந்தியாஸோட பார்டருக்குள்ளே வந்து அனுப்பிடுறாங்க. ஓகே. தேர் ஷி கண்டினியூட் ஹர் கில்லிங்ஸ் இன் த ஹுமான் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஆஃப் ஆல் ஹர் கில்ஸ் ஹேப்பன் டூரிங் த டே லைட். ஒரு டே டைமில் எல்லா கொலைகளும் வந்து எல்லாத்தையும் கொல்லுது. சரியா? எல்லாத்தையும் கொல்லுது. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்கள் தே ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரைட்டன் டு கோ அவுட் ஆஃப் தேர் ஹவுஸ் இஃப் தே ஹியர் த ரோர் சவுண்டு. அந்த சவுண்டை கேட்டனே, அந்த டைகர்ஸ் வந்து கத்துற சவுண்டை கேட்டனே யாருமே வெளியே வரல. அவங்களுடைய தொழில், முக்கியமான தொழில் என்னவாக இருந்திருக்கும்? ஃப்ரூட் சேகரிக்கிறது, ஃபயர்வுட் சேகரிக்கிறது, இது மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் அவங்க போகவே இல்லை. அதுதான் அந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது. லிசன் தட். ஆல் ஹர் kills happened during daylight. After several incidents, people stopped going into the forest to collect firewood, fruits, roots and other things. They were terrified to go out and refused to leave their huts for work after hearing her roar from the forest. The British government requested Jim Corbett to help the villagers. He agreed to hunt down the man-eater. இப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த டைகர்ஸை கொன்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக இவர் அங்கே போகிறார். He camped in Humaon district and started tracking the tigress. He moved around the villages and restricted the activities of the man-eater. After several unsuccessful attempts, Corbett managed to kill the tiger when it killed a 16-year-old girl in the village near Chambawat and left the trail of blood, which Corbett followed. After the whole day of pursuit, Corbett had to abandon the hunt, decided to use the villages and to organize a bait the next day near the Chambawa river. With the help of the Tahsildar of Chambawat, the bait was organized with about 300 villagers. The next day, Corbett shot the tiger's death near the Chatawar bridge in Chambawat. A cement board was erected marking the place where the tigress was finally brought down. ஓகேயா? இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பேர், இவர் வந்து எப்படி போயிடறார் அந்த ஹுமாவான் டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் இவர் வந்து தங்குறாரு. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த டைகரோஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் இவருக்கு வந்து கிடைக்கவே இல்லை. கடைசியில் ஒரு 16 வயசு பொண்ணை வந்து கொன்று அந்த பிளட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போகிறாரு. அப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது நெக்ஸ்ட் டே வந்து அந்த தாசில்தார் அப்புறம் அந்த மக்களோட வில்லேஜ் மக்களோட உதவியோடு தான் வந்து அவரை வந்து அந்த டைகர்ஸை வந்து கில்றார். ஓகே. A postmortem on the tiger showed the upper and lower canine teeth on the right side of the mouth were broken. The upper one of the half, the lower right down of the bone. This injury was result of an old gun shoot from a game hunter who failed to track and kill it. According to Corbett, probably this injury prevented her from hunting her natural prey and hence she started to
hunt humans. Okay, after killing the tiger, the tigress was taken to the post farm. Because of why this happened, why it started to kill the human beings அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதோடைய அந்த ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வில்லேஜில் வந்து அது வந்து நடந்த இதில் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அதோட அப்பர் ஜா அந்த பல்லு மேற்தாடை பல்லும் கீழ்த்தாடை பல்லும் உடஞ்சிருக்கு. அதனால வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஒன்ஸ் வந்து மனிதர்களை கொல்ல ஆரம்பிக்குது. ஒரு தடவை வந்து ஹியூமன் ஃப்ளஷை வந்து டேஸ்ட் பண்ணனால வந்து அது வந்து அதிலிருந்து மாறவே இல்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து என்னது ஹியூமன்ஸை தேடி தேடி கொள்ளுது. இதுதான் அது. ஜிம் கார்பெட் வாஸ் ஆல்வேஸ் எகெயின்ஸ்ட் த கேம் கண்டிங். இஸ் ஸ்ட்ராங்லி அட்வொகேட்டட் தட் த டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ஹியூமன் என்ராச்மெண்ட் வேர் த மெயின் காஸ் ஆஃப் த மிஸ்ஷீப் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ். எதனால் மனிதர்கள் வந்து எதனால் வேட்டையாடுறாங்க அப்படின்னு இவர் ஒரு ரீசன் சொல்கிறார். மனிதர்கள் வந்து நடமாட்டம் இருக்கும்போது விலங்குகளோட அதனால தான் வேட்டையாடுறாங்க, விலங்குகளோட மிஸ்பிஹேவியர்ஸ்னால தான் வந்து வேட்டையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். சரியா? He went to the lecturing tours to educate the people about their natural heritage and the need to conserve forest and wildlife. இவர் வந்து என்ன பண்ணுறார், ஒவ்வொரு ஊருக்கா டூர் போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் இது மாதிரி மரங்களை வளர்க்கணும், ஃபாரஸ்டெல்லாம் சேவ் பண்ணணும், வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு. He promoted the Association of Preservation of Game and All India Conference for the preservation of wildlife. He played a key role in establishing India's first national park in the Hanuman Hills, the Haley National Park in Uttarakhand, India. It was initially named after Lord Malcolm Haley. Jim Corbett died on 19 April 1955. The park also renamed 1957 as the Jim Corbett National Park. It was named after him to honor the role in establishing this protected area in 1930s. சரியா? இவர் வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கா அப்படி போய் இது பண்ணுறாரு, இது மாதிரி வந்து விலங்குகளை காப்பாற்றணும், ஃபாரஸ்ட்டை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதனால் இவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஹிமவான் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கை வந்து உருவாக்குறார், ஹெய்லி நேஷ்னல் பார்க். அது யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் லார்ட் மால்கம் ஹெய்லி அப்படிங்கிறவரோட பேரை வச்சு உருவாக்குறாங்க. ஜிம் கார்பெட் டைட் ஆன் 19 ஏப்ரல் 1955 வந்து இறந்துடுறார். அப்போ அவருடைய இறப்புக்கு பின்னாடி 1957 வந்து அது வந்து ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க், அவருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேரை வைக்கிறாங்க, டு ஆனர் ஹிம். சரியா? ஒரு 1930s வந்து இந்த ஊரை காப்பாற்றினால அவருக்கு வந்து ஒரு ஆனர் பண்ணுறதுக்காக அவர் இந்த பார்க் வந்து அந்த அவருடைய பெயராலே வழங்கப்படுகிறது. இதுதான் இந்த லெசனு. In this class we learned about how Jim Corbett turned a naturalist, how he came out killing the man-eating tigers and leopards, and how he became the naturalist. That's what we have seen in this video. Watch the video and learn the lesson. We will meet in the next video. Thank you, children.